सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद मैं यही करूँगा तुसी सब वधिया होने आ। अज दी वीडियो विच मास्टर काडर तो संबंधित गल करन जा रहे हैं। SST मास्टर काडर की तैयारी तुसी किवें कर सकते हो, बेस्ट कोचिंग सेंटर किहड़ा है जी, एंड किहड़ियां किताबां पढ़ के सैल्फ स्टडी करके तुसी आपदा मास्टर काडर का पेपर बड़े वधिया नंबरां नाल क्लीयर कर सकते हो। सो शुरुआत करन जा रहे हैं जी इस वीडियो की। वीडियो नूं लास्ट तक वेखियो एंड इस चैनल नूं भी सबसक्राइब जरूर कर लियो, क्योंकि असी इस तरह दीयां वीडियोज़ बनाउंदे रहने आ। एंड दोस्तों, ये वीडियो मैं नवे साथियों लिए बना रहा, जिन्हां साथियों ने पहला मास्टर काडर का पेपर दिता होया, उन्हां नूं तां पता ही हुंदा है कि आपां किहड़े सबजैक्ट्स पढ़ने ने, किहड़े सबजैक्टां की जिहड़ी तैयारी हैगी है जी, किहड़ियां किताबां पढ़ के करनी है। एंड उन्होंने ये भी पता होंदा कि जेकर साडा पहला मास्टर काडर क्लीयर नहीं होया तो क्यों नहीं क्लीयर होया, किहड़ियां कमियां सीगियां, कित्थों कमी रह गई तैयारी करन दे विच। सो ये वीडियो उन्हां लई तां है नहीं, क्योंकि उन्होंने पता होंदा। आपां ये वीडियो जिहड़े नवे साथी ने PS टैट तो बाद मास्टर काडर की परीक्षा पहली बार दे रहे हैं, उन्हां दी गाइडेंस लई मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा। सो शुरुआत करते हैं जी अज दी अपनी वीडियो की। सब तो पहला आपां नूं ये भी वेखना पैना आ कि जेकर तुसी SST मास्टर या फिर मिस्ट्रेस लगना चाहते हो तो ये लई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की होना चाहिए है, क्योंकि आपां मास्टर काडर की तैयारी फिर ही करांगे जेकर आपां एलिजिबल होवांगे, अपने कोल योग्यता होगी। क्वालिफिकेशनस दे अकॉर्डिंग मैं गल कर रहा, जिवें कि तुसी B.Ed दे विच टीचिंग ऑफ SST का जिहड़ा विषय हैगा जी वो जरूर पढ़िया होवे। एंड इस दे नाल जिहड़ा PS टैट पेपर 2 का जिहड़ा हैगा जी वो भी पास होना चाहिए है। SST कॉम्बीनेशन की मैं गल कर रहा। एंड एक कंडीशन होर है कि ग्रैजुएशन दे विच भी तुसी SST दे 2 विषय पढ़े होण, जिवें कि रिलीजन वाली स्टडी होगी या फिर जियोग्राफी, हिस्टरी, इकनॉमिक्स, पॉलिटी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी। सो इस तरह के जिन्ने भी SST वाले सबजैक्ट्स हुंदे ने जी, उन्हां विचों कोई तुसी 2 सबजैक्ट तां पढ़े ही होण। एंड तुसी मास्टर काडर की तैयारी करते टाइम कोई भी तुसी 2 सबजैक्ट चूज कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि तुसी ग्रैजुएशन दे विच वो सबजैक्ट पढ़िया होया सी या नहीं पढ़िया होया सीगा, तुसी कोई भी 4 सबजैक्टां दे विचों चूज कर सकते हो। एंड वो 4 सबजैक्ट्स किहड़े-किहड़े ने जी, उन्हां विचों है जी पॉलिटी दे नाल तुहानूं हिस्टरी वेखण नूं मिलदी है, हिस्टरी तो बाद तुहानूं वेखण नूं मिलदी है जी जियोग्राफी एंड इकनॉमिक्स। इन्हां 4 सबजैक्टां दे विच कोई भी तुसी 2 विषय चूज कर सकते हो। एंड जदों तुसी मास्टर काडर की परीक्षा पास कर लैंदे हो, इस तो बाद तुसी 6th क्लास तो लैके 10th क्लास तक के बच्चों नूं पढ़ाउण दे लई एलिजिबल हो जाते हो। जेकर आपां सिलेबस की गल करिए तां तुहाडे सामने मैं सिलेबस वाली जिहड़ी फाइल है जी ये भी ओपन कीती हुई है, जिहदे विच मेनली आपां पॉलिटी का पोर्शन वेख रहे हैं, जिहदे विच तुहानूं वेखण नूं मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लैवल गवर्नमेंट, फॉरेन पॉलिसी, सिटीजनशिप, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कोर्ट, हाई कोर्ट्स, फंडामेंटल राइट्स, UNO, इंडियन फेडरल सिस्टम, इलेक्शन प्रोसीजर, कंस्टिट्यूशन इन डिटेल, कंसेप्ट्स, पार्टी सिस्टम इन इंडिया, डेमोक्रेसी एट रूरल एंड अर्बन लैवल। इस तो बाद आ गया जी थ्योरीज, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। ये हैगा सी सिलेबस पॉलिटी का। इस तो बाद आपां जियोग्राफी की गल करते हैं तो ये तुसीं वेख सकते हो नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी की गल की जा रही है, अर्थ एंड इट्स ओरिजन, एटमोसफेयर, लिथोसफेयर, हाइड्रोसफेयर। फिर आ गई जी भारत की जियोग्राफी, पंजाब की जियोग्राफी, जिहदे सारी आपां रीजनल जियोग्राफी की भी गल करते हैं। रिसोर्सिज एंड एनवायरनमेंट दे विच तुसीं वेख सकते हो जी फॉरेस्ट हो गया, मिट्टियां हो गई, फिशरीज, मिनरल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, पॉपूलेशन, एनवायरनमेंट। इकनॉमिक्स की जेकर आप गल करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटरमिनेंट्स, कर्व्स। सो इस तरह के जिहड़े टॉपिक्स ने जी, जिवें कि नैशनल इनकम, रिलेटेड एग्रीगेट, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड इंप्लॉयमेंट, balance of trade and balance of payment, micro and macro, difference and explain working, producer behavior, forms of market, price determination under perfect competition, equilibrium price, money and banking, government, budget and economy। इस तो बाद determination of income and employment, concept of investment, national income, all types of economies, infrastructural of economy, infrastructure की गल की जा रही है, Indian economy, इकोनॉमी प्लैनिंग इन इंडिया। हिस्टरी की जेकर आप गल करते हैं तुसीं वेख सकते हो जी, ये अपना सारे पंजाब का इतिहास आ जाता है जी, भारत का इतिहास आ जाता है, तो इत्थे तुहानूं वर्ल्ड का जिहड़ा इतिहास है जी ये वेखण नूं मिलता है। कुछ स्टूडेंट नूं ये भी कन्फ्यूजन हुंदी है कि सर इन्हां विचों असीं किहड़ा सबजैक्ट चूज करिए, किहड़ा साडे लई सौखा हो सकता है। सो मैं तुहानूं इक्को गल कहूँगा कि जिहड़े मैक्सिमम स्टूडेंट्स हुंदे ने उन्हां वल्लों हिस्टरी एंड पॉलिटी चूज किया जाता है। जिवें कि मैं ग्रैजुएशन लैवल ते इकनॉमिक्स एंड जियोग्राफी चूज की सीगी, एंड इकनॉमिक्स एंड जियोग्राफी चूज करने वाले जिहड़े
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੈਸਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲਿਟੀ ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ 6th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ SST ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ SST ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 6th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਮ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਪੋਲਿਟੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। UPSC ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਰਪਣ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਨਵਚੇਤਨ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੂਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੋਲਿਟੀ ਐਂਡ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਰਪਣ, ਭਾਵ ਇਹ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਪਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਥਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਾ ਰੋਇਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ MCQ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ MCQ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਥਿਊਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ MCQ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ, ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਡ ਹੈਗਾ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ, TR ਜ਼ੈਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਥਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੈਸਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਬੈਸਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਇਓ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ SST ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਨੇ ਜੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਸਮਝੋਗੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਐਂਡ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਦੋਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ PS ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ PS ਟੈਟ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ PS ਟੈਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ SST ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ PS ਟੈਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਪ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਸਮਝਾਈਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।